اس کے گھر میں چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے مانگ لیتا، یہ تو بیچارہ ویسے بھی دے دیتا۔ اس سے مانگ لیتا، نہیں پوچھے آپ، اس سے مانگ لیتا، یہ تو بیچارہ ویسے بھی دے دیتا۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سیدہ سے پدک چھیننے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے مانگ لیتا، دے دیتی۔ صلوات پڑھے ور محمد پدک چھیننے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے ان کے دروازے پہ جو آیا وہ خالی ہاتھ نہ گیا۔ اگر تم مطالبہ کرتے تو یہ تو ویسے اتنے سخی ہیں، یہ اگر ان سے کہتے تو یہ تو ویسے بھی دے دیتے میرے عزیزو۔ کیونکہ آج کی تاریخ یقیناً بڑے غم کی تاریخ ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بچی ظلم و ستم سے تھک کر آج اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ کسی تاریخ میں، کسی روایت میں، کسی مقتل میں نے نہیں پڑھا کہ جناب سکینہ کو کتنے تماچے مارے گئے۔ ہاں یہ تو ملتا ہے کہ جب بھی بچی نے پانی کا سوال کیا تو سوال کے بدلے پانی نہیں ملا بلکہ تماچا مارا گیا۔ شاید میں کوشش یہ کروں گا کہ مصائب آپ تک پہنچا سکوں اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، تمہاری آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں چاہے وہ مکھی کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، پروردگار تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر آنکھ سے آنسو نہ آئے تو گزارش یہ ہے کہ سر کو جھکا لیا کیجیے اور رونے کی کوشش کیا کیجیے۔ اگر نہ رو سکے تو رونے جیسا منہ بنا لیا کیجیے، اس لیے کہ جب فرش شہدہ بچتا ہے تو 4 سال کی بچی سکینہ بھی آتی ہے اور کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں، بچی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں، یہ تیرے بابا پہ گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پلٹ کے بچی کہتی ہے، پھوپھی اماں اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا نہ مارا جاتا۔ جو تاریخ بتاتی ہے یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام دربار شام میں پہنچا۔ جب دربار شام میں یہ قافلہ پہنچا تو روایت اور مقتل کہتا ہے کہ 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے ہوئے ہے، ایک ہاتھ اپنے گلے پر رکھے ہوئے ہے، ایک پیر کبھی زمین سے اٹھاتی ہے تو دوسرا پیر زمین پر رکھ دیتی ہے، دوسرا پیر اٹھاتی ہے تو پہلا پیر زمین پر رکھ دیتی ہے۔ یزید اس منظر کو دیکھ رہا تھا، پلٹ کے کہتا ہے، بچی تو کون ہے؟ کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ سنیں گے عزیزو؟ پلٹ کے یزید کہتا ہے، یہ بتا بچی تو بار بار ایک پیر کبھی زمین سے اٹھاتی ہے کبھی زمین پر رکھ دیتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ پلٹ کے بچی کہتی ہے، یزید تو نے ایک ہی رسی میں 12 گلے باندھ دیے ہیں اور ان تمام میں سب سے چھوٹا قد میرا ہے، اس لیے کہ جب میری پھوپھیاں کھڑی ہوتی ہیں، میری بہنیں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے کھڑے ہونے سے میرا گلا گھٹتا ہے، اس لیے میں اپنا پیر زمین سے اٹھا لیتی ہوں۔ پلٹ کے یزید کہتا، بچی یہ تو بتا، ارے تو نے اپنا ایک ہاتھ چہرے پر رکھا ہوا کیوں ہے؟ ارے پلٹ کے بچی کہتی ہے، اے یزید ارے میری پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، ارے انہوں نے بالوں سے اپنا پردہ کیا ہوا ہے۔ اے یزید ارے میرے بال بہت چھوٹے ہیں، ارے میں پردہ کروں تو کیسے کروں؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ یزید امتحان یہ رہا ہے، جس تک یزید بیٹھا ہے
उसी तख्त के नीचे सर हुसैन रखा हुआ है। एक मर्तबा यजीद कहता है, ए सकीना, मैंने सुना है तेरा बाबा तुझसे बहुत मोहब्बत करता था, तेरा बाबा तुझे बहुत चाहता था, तेरा बाबा तेरे बगैर सुकून से नहीं रहता था। पलट के बच्ची कहती थी, हाँ मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, बेपनाह मुझे चाहता था, मुझे अपने बाबा के बगैर सीने पर नींद ना आती थी। पलट के यजीद कहता है, ए बच्ची, अरे मैं तो तब यकीन करूंगा जब तेरे बाबा का सर उठ के तेरी आगोश में आ जाए। अरे इतना सुनना था। अरे बच्ची ने फटा हुआ दामन फैलाया, फैलाने के बाद का बाबा यजीद इम्तिहान ले रहा है मोहब्बत का, ए मेरे बाबा मेरी गोदी में आ जाओ, इतना सुनना था। सरे हुसैन बुलंद हुआ, बच्ची की गोद में आया, बच्ची ने सर को कलेजे से लगाया, ए बाबा, अरे बड़े तमाचे मारे गए। हाँ अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम शब्बीर के। तारीख ये बताती है कि ये काफिला लाके जिंदान शाम में डाल दिया गया। कैसा जिंदान था? जिनमें दिन की धूप पड़ती थी, रात की ओस पड़ती थी। जनाब सकीना एक जिंदान पर खड़ी हो जाया करती थी। परिंदों को जाते हुए देखती थी तो पूछती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? पलट के जनाब ज़ैनब फरमाती, बेटी ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। कलेजा फट गया खुदा की कसम। इस जुमले के सुनने के बाद बच्चे पलट कर कहते, फूफी अम्मा हम अपने घर कब जाएंगे? फूफी अम्मा हमें वतन देखना कब नसीब होगा? सुनेंगे दीदो। तारीख ये बताती है, एक रोज़ जनाब सैयद सज्जाद जिंदान में लेटे हुए हैं। बच्ची जनाब सैयद सज्जाद के पास आई। आने के बाद कहा, भैया 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 ज़रा बताओ तो सही, जब प्यास बढ़ती है तो क्या आलम होता है? जनाब सैयद सज्जाद बच्ची को गोद में बिठाते हैं। बिठाने के बाद कहते हैं, बच्ची जब प्यास ज़्यादा बढ़ती है तो ज़बान सूखने लगती है, जब और ज़्यादा बढ़ती है तो होठ सूखने लगते हैं, जब और ज़्यादा बढ़ने लगती है तो हलक सूखने लगता है, जब और ज़्यादा बढ़ती है तो कमज़ोरी पैदा हो जाती है, जब और ज़्यादा बढ़ती है तो सहारा लिए बगैर चला नहीं जाता, जब और ज़्यादा बढ़ती है अरे गोश्त हड्डियों से जुदा होने लगता है। इतना सुनना था। सकीना ने अपने बाजू को उलटने के बाद कहा, भैया अरे ज़रा देखो तो सही, मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से जुदा। दीदान मोहतरम, तारीख ये बताती है रात का सन्नाटा है। एक रोज़ जनाब सकीना ने बाबा को ख्वाब में देखा। एक मर्दा जब ख्वाब में देखा तो चिल्ला के उठी, गिरिया फरमा रही है, रो रही हैं, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। अरे सकीना के रोने की आवाज़ जब यजीद के कमरे तक पहुंची तो यजीद ने पूछा, अरे जिंदान में ये रोने की आवाज़ कैसी है? अरे किसी ने पलट कर कहा, अरे हुसैन के 4 साल की बच्ची ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है, अपने बाबा को याद करके रो रही है। अरे यजीद ने फौरन सर इमाम हुसैन जिंदान में भिजवाया। अरे बच्ची ने जब सर को देखा तो फौरन सर को सीने से लगाया और प्यार करना शुरू किया। बाबा आपके बाद बड़ी मुसीबतें उठाई, बाबा आपके बाद बड़े तमाचे खाए, बाबा आपके बाद खैमे जला दिए गए, बाबा आपके बाद बड़े दुर्रे मारे गए, बाबा आपके बाद दामन में आग लगा दी गई। बच्ची बैन कर रही है। बैन करते करते बच्ची सो गई। अल्लाह, बैन करते करते बच्ची सो गई। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, शायद बच्ची सो गई है। बच्ची को हिलाया सकीना, सकीना फूफी आवाज देती है, सकीना खामोश है। तब बच्ची कुछ जवाब तो दो, पता है फूफी अम्मा आवाज देती है। सकीना खामोश है। अब जैसे जनाब ज़ैनब ने सकीना को अपनी आगोश में उठाया, क्या क्या देखा, गर्दन ढल चुकी है।
जनाब ज़ैनब समझ गई सकीना इस दुनिया से रुखसत हो गई, सकीना इस दुनिया से जा चुकी है। सुनेंगे अजीजों, अरे 4 जनाजे ऐसे हैं जिनके गुस्ल देने वालों ने उन पे गिरिया किया है। पहला जनाजा जनाब फातिमा ज़हरा का जनाजा। जब अली गुस्ल दे रहे थे तो एक चीख मारी। सलमान ने पूछा, ए मौला ये चीखने का सबब क्या है? एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, अरे सैयदा की पसलियां टूट गई थी मगर मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। दूसरा जनाजा आपके चौथे इमाम का जनाजा है। जब इमाम मोहम्मद बाकिर गुस्ल दे रहे थे तो एक चीख मारी। पूछने वाले ने पूछा, ए मौला आप चीखे क्यों हैं, आपने चीख क्यों मारी है? तो पलट के इमाम ने फरमाया था, अरे मेरे बाबा के कमर पर दुर्रों के निशान बिल्कुल तरोताजा थे मगर बाबा ने कभी बताया नहीं। तीसरा जनाजा इमाम मूसा काजिम का जनाजा है। और चौथा जनाजा जनाब सकीना का, चौथा जनाजा जनाब सकीना का जनाजा है। जब गस्साजा को बुलाया गया, अरे गस्साजा गुस्ल देना चाहती है। एक मर्तबा एक चीख बुलंद की, इमाम सज्जाद के पास आई। आने के बाद कहती है, ए मेरे मौला जरा ये तो बताइए इस बच्ची को कोई बीमारी थी, इस बच्ची को कोई परेशानी थी? कहा नहीं, इस बच्ची को कोई तकलीफ नहीं थी, इस बच्ची को कोई परेशानी नहीं थी, इस बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी। एक मर्तबा गस्साजा कहती है, मौला अरे जब भी मैं जिस्म से कुर्ता उतारना चाहती हूँ, अरे कुर्ते के साथ अरे सकीना की खाल। इमाम जमीन पर बैठ गए और एक जुमला कहा, ए गस्साजा अरे मेरी बहन को इतने ताजियाने मारे गए, अरे कुर्ता जिस्म से चिपक चुका है। इमाम ने बच्ची को लिया, जिंदान में दफन कर दिया और एक जुमला कहा, सकीना भैया को माफ कर देना, तुझे कफन भी न दे सका। हाय मेरी सकीना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म्बे क़ज़ाइही व तस्लीमन। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा।